హలో సార్, హాయ్, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మదల సింహాచలం, పాచిపెంట మండలం, కొట్టూరు పంచాయతీ సర్పంచ్. అయితే నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ న్యూఢిల్లీలో పార్వతీపురం మనియం జిల్లా నుండి 8 సర్పంచుల్ని సెలెక్ట్ చేసి మాకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సో అందులో గుమ్మలక్ష్మీపురం ఏరియా నుండి 2 సర్పంచ్ ఎంపీపీ, అలాగే పాలకొండ నుండి ఎంపీపీ, అలాగే సీతంపేట నుండి సర్పంచులు ఇలాగా మాకు తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. సో ముందుగా ఈ వీడియోను వీక్షిస్తారని మనవి చేస్తున్నాను. ये एक छोटा सा है कि हम जो कंप्लायंस हुई है सब लोग जानते हैं कि जहाँ रूल बन गए हैं और जहाँ नहीं बने हैं। नेक्स्ट, ये हमने जो अब तक कुछ पिछले 3-4 साल में किया उसका एक समरी है। हमने 2021 में एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, पर सर उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, उसमें अधिकारी थे। उसके बाद हमें समझ आया कि हमारे को 2 बड़ी चीज़ें जो हमें समझ आई, एक ये थी कि ना अधिकारी ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कई इम्पोर्टेंट इश्यूज जो पैसा से या जो इम्पोर्टेंट अधिकार उन्हें पैसा से मिल रहे हैं उसकी जानकारी लोगों के पास ज़रूरी नहीं थी। कुछ के पास थी, आमतौर पर नहीं थी। और पैसा में जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके पास तो बहुतों के पास नहीं है। इससे 2 चीज़ें डिसाइड की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में पैसा एक्ट में ग्राम सभा और विलेज को प्राइमेसी दी गई है। 73rd अमेंडमेंट में पंचायत को तो एक लेयर आगे जाता है पैसा एक्ट। तो उसके लिए हमने आप सब शायद जानते होंगे, हमारा पंचायत स्तर पर प्लानिंग होती है GPTP पोर्टल से, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। उसमें हमने एक और लेयर ऐड की है जिस लेयर से अब विलेज तक प्लानिंग होगी। NIC ने कर दिया, शाम को वो उसके बारे में प्रेजेंटेशन भी देंगे। LSD मैपिंग भी हो गई है और हम आपको के साथ सम्मुख रखेंगे कि किस तरह अब विलेज स्तर पर प्लानिंग हमने इनेबल कर दी है डिजिटली। अब आप लोगों को वहाँ पर करनी है, हमने कई स्तर पर उसे इनेबल किया है। इस मीट्स अभी तक हमने कर भी दी हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, आप देखेंगे कुछ फोटोज हैं मास्टर ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंसेस से। हमने ये ग्राम सभा पर हमारी यशोदा पुणे में हुई, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हमारे छत्तीसगढ़ में, माइनर मिनरल्स की छत्तीसगढ़ में हुई, लैंड एक्विजिशन की हमारी तेलंगाना में हुई, और चौथी हमारी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की आंध्र प्रदेश में। अब हमारी 3 और कॉन्फ्रेंसेस बची हैं जिनकी डेट्स भी तय हो गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग वर्कशॉप उड़ीसा में होगी, प्रोहिबिशन एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स की हिमाचल में होगी 15 को, और कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग की जबलपुर में हो रही है। और उसके साथ बल्कि मध्य प्रदेश हैज बीन काइंड इनफ टू हैव अ लार्जर ट्रेनिंग जिसमें एक बहुत बड़ी FRA की ट्रेनिंग भी होगी इसी ट्रेनिंग के एडजॉइनिंग। पैसा GPTP पोर्टल के बारे में जैसे मैंने आपको पहले आपके साथ शेयर किया, इसमें एक और लेयर ला दी गई है जो विलेज की लेयर है। ऑटोमेटिकली जो पैसा पंचायत को पैसा जा रहा है वो पॉपुलेशन के हिसाब से सब विलेजेस में बढ़ जाएगा। फिर विलेज स्तर पर प्लानिंग की जाएगी। ये बल्कि जो 30 सितंबर को PPC लॉन्च हो रहा है वहीं से इसका लॉन्च हो जाएगा और अगले साल प्लानिंग पैसा GPTP पोर्टल से पैसा पंचायतों में की जाएगी। नेक्स्ट, बहुत शीघ्र करीब 1 से 1 महीने में हम एक पैसा प्रोफाइलर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। करीब 70% वो तैयार हो गया है। उसमें हर पैसा पंचायत, हर गांव की डिटेल्स दी जाएंगी ताकि जो भी जानना चाहे इट विल बी ओपन टू द पब्लिक। नेक्स्ट, कितने रूल्स वहाँ पर आ गए हैं ये सब जानकारी उसमें रहेगी। माइनर मिनरल, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये अब हम आगे क्या करना चाहते हैं, वी कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वीडियो। वॉल्यूम बंद हो सकता है वीडियो। कि ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स हमारी शुरू हो गई है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द स्टेट्स हु आर ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रेनिंग एंड हु पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग दिस मॉड्यूल्स। ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स हमारी खत्म हो जाएगी मिड अक्टूबर में। उसके बाद हमारा प्रयत्न और आप सब और राज्यों को करना है। थैंक यू। तो दीज आर द 3 सेशंस, जस्ट ताकि आप लोग कुछ ये 3 सेशंस पर आज डिस्कशन होगा और एक पैसा GPTP पोर्टल का भी वी विल गिव
we will run you through the portal. हमने 15 मिनट इनमें एक ओपन हाउस भी रखा है. Anurit Singh, Himachal Pradesh, Vivek Bharadwaj, Secretary PR and RD, and Mamata Verma ji, Joint Secretary, Vaibhav, respected Vaibhav Nair ji, Secretary Tribal Welfare. అందరికీ నమస్కారాలు, తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఐ స్టాండ్ బిఫోర్ యూ టుడే విత్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ డీప్ కన్సర్న్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ to speak about an issue that has long been ignored, one that affects the lives of millions of Adivasi people across our nation. These communities live in a region rich with natural resources, yet despite this, they remain deprived of basic necessities like roads, schools, drinking water, electricity, and even though right to build homes. Moreover, tribal people living in scheduled area, this scheduled area located identified deep forest area. So they are facing so many problems to getting minimum needs also because of forest. Wildlife sanctuary, reserve forest, and tiger zones. That's why I have to mention some issues from scheduled area issues also. Actually, 1996 PISA Act ensured tribal self-governance and tribal people rights also. This PISA Act protected. But some people are some issues they are facing. That is, tribals are supposed to have the power to make decision for their own development. Yet we see that this power is often undermined by forest officials and strictly regulations. Imagine a tribal village trying to build a small roads also. Roads and lay down electricity lines. Progress is stopped because permission are denied. How can we get about development when these communities who have lived on these lands for generations are not even allowed to improve their livelihood conditions? Central schemes like PM Janman, which aims to provide homes for tribals and basic needs, offer hope, but the harsh restrictions in tribal areas make it nearly impossible for people to even construct a basic houses. Resources are taken from their lands, but the benefits never seem to reach them. Tribals are left struggling without proper roads or electricity and schools, safety drinking water, while the rest of the country moves ahead. And then we have the massive construction projects, dams and mining. We are constructing in tribal areas, scheduled area. That time they are displacing lack of tribal families to other places. These people who have called these lands home for centuries were forced to live with no place to go and no support to rebuild their lives. I stand here today to urge the government to return the authority to the tribal panchayats as the promised under the PISA Act. Let them decide what is the best for their own development. They should not have to wait for approvals from the distant officials, central government, state government. They are waiting for that development activities permissions, who do not understand their struggles. Let the tribals be the
drivers of their own progress. Let them decide where roads should be built, where homes should be constructed, and how the electricity, schools, hospitals should reach their villages. These are minimum needs, primary basic needs we have to provide under this PISA Act. హలో, గౌరవ పెద్దలు మాట్లాడింది విన్నారు కదా. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ నోట్ ఆన్ పీసా నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ 2024 న్యూఢిల్లీలో జరిగినటువంటి సదస్సు మీటింగ్లో ఇదంతా మరి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. ఇదిగోండి, న్యూఢిల్లీలో జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్కు సంబంధించి ఈ బుక్లెట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు మనం చదివేసి తెలియపరచాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ప్రధానంగా చూస్తే పీసా అమలుకు సంబంధించిన అంశాలకు సబ్జెక్టు చట్టాలు రూపొందించబడ్డాయా లేదా, సవరించబడ్డాయా అనే దాని గురించి అన్ని పీసా రాష్ట్రాల నుండి డేటా సేకరించబడింది అని చెప్పేసి అక్కడ అధికారులు, గౌరవ పెద్దలు మరి మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ బుక్లెట్లో కూడా ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది. అలాగే ఇంకొక పాయింట్, పీసా చట్టం ద్వారా పీసా గ్రామ సభ పంచాయతీలకు వివిధ ప్రాంతాలపై నిర్దిష్ట ఆకృతి ద్వారా కల్పించబడిన అధికారులను అమలు చేయడంపై కూడా డేటా సేకరించబడిందని అధికారులు ఈ బుక్లెట్ ద్వారా రాయబడి ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఇలాగా పోతే ఇంకా కొన్ని మాటలు, పై విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని కీలకమైన పీసా విషయాలపై దృష్టి సారించేందుకు మంత్రిత్వ శాఖ 7 అధికారుల కమిటీలను ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పేసి ఇక్కడ బుక్లెట్లో రాయడం జరిగింది. సో అవేవి అంటే మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ పాయింట్, గ్రామ సభలను బలోపేతం చేయడం. పీసా గ్రామ సభలను మనం బలోపేతం చేయడం అనే విషయం ఫస్ట్ పాయింట్గా రాయడం జరిగింది. రెండోది, చిన్న అటవీ ఉత్పత్తి అని రాయడం జరిగింది. మూడోది, చిన్న ఖనిజాలు అని రాయడం జరిగింది. నాలుగవది, భూమి అన్యాక్రాంతాన్ని నుండి నిరోధించడం. సూపర్, మంచి పాయింట్. భూమి అన్యాక్రాంతం నుండి నిరోధించడం, ఇది 4 పాయింట్. 5 పాయింట్, నియంత్రణ మనీ లాండరింగ్ పొందుపరిచారు. 6 పాయింట్, మత్తు పదార్థాల విక్రయ మరియు వినియోగంపై నిషేధం అమలు. 7 పాయింట్ మనం చూస్తున్నాం, వివాద పరిష్కారానికి సంబంధించిన కస్టమరీ మోడ్. ఈ కమిటీలు తయారీ సంబంధించి శిక్షణ సామగ్రిని రూపొందించాయి అని చెప్పి ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది. అలాగే మనము నేపథ్యంలోకి వచ్చేసరికి ఇంకొక పాయింట్లోను ఇక్కడ ఇంకొకటి నేపథ్యంలో వచ్చేసరికి పీసా చట్టం 24 డిసెంబర్ 1996 గిరిజన ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతాల నుండి నివసించే ప్రజలకు గ్రామ సభలు అని పిలువబడే సాంప్రదాయ గ్రామ సభల ద్వారా స్వయంపాలనను నిర్ధారించడానికి రూపొందించబడింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ బుక్లెట్లో రాయడం జరిగింది. సో ఇది మనకు చాలా అవసరమైన మంచి పాయింట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి చదువుకోవడానికి చాలా వీలుగా ఉంది. ఇంకొకటి మనం చూస్తున్నాం, ఇది మనం నేపథ్యంలో ఏ పాయింట్ చదువు. ఇప్పుడు బి పాయింట్ నేను చదువుతాను. పైన కూడా ఇక్కడ నేను ఇవ్వడం జరిగింది, ఒకసారి మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు. రాజ్యాంగ నిబంధనలు బిలోను మనం చూద్దాం. రాజ్యాంగంలోను 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతాల పరిపాలన మరియు నియంత్రణతో పాటు అస్సాం, మేఘాలయ, త్రిపుర మరియు మిజోరం రాష్ట్రాలలో కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న షెడ్యూల్ తెగల గురించి కూడా ఇది వివరిస్తుంది. నేను ఏదైతే కింద అండర్లైన్ చేసానో ఆ పాయింట్లు నేను చదువుతున్నాను, ఇంపార్టెంట్ అయినవి మరి గమనించగలరు. బి పాయింట్లో మనం చూస్తాం.
అలాగే సి పాయింట్‌లోనూ మనం చూస్తున్నాం. రాజ్యాంగంలోను ఆర్టికల్ 243 ఒకటి రాజ్యాంగంలోను పార్ట్ 4లోను నిబంధనలను వర్తింపజేయకుండా ఆర్టికల్ 244లోని క్లాజ్ మరియు 1, 2లో సూచించిన షెడ్యూల్ ప్రాంతాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. మరియు గిరిజన ప్రాంతాలకు మినహాయింపు ఇస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా కింద భాగంలో రాయడం జరిగింది. అలాగే మనం ఆహ్, ఈ ఈలో చూద్దాం. ఈలో కూడా ఒక మంచి పాయింట్ మనకు తెలియపరచబడుతుంది. భారతదేశంలోని షెడ్యూల్ ప్రాంతాలు గిరిజన సంఘాలు ఎక్కువగా నివసించే ప్రాంతాలుగా రాష్ట్రపతిచే నోటిఫై చేయబడిన ప్రాంతాలు. రాష్ట్రపతిచే నోటిఫై చేయబడిన ప్రాంతాలని చెప్పేసి రాయడం జరిగింది. సో, ఇది ఆల్రెడీగా నోటిఫై జరిగాయి. గ్రామ సభలు అమలవ్వాలి. యాక్ట్ అమలవ్వాలని చెప్పేసి చాలా పటిష్టంగా ఒక మంచి మీటింగ్, సదస్సు కార్యక్రమం అయితే అక్కడ చాలా మంచిగా పెట్టడం జరిగింది. ఇక మనం ఇంకొక పాయింట్ ఉంటే ఎఫ్‌లో 10 ఎఫ్‌లో మనం చూసుకుంటే 10 రాష్ట్రాలు ఈ రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాలను పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా కవర్ చేసి 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతాలను నోటిఫై చేశాయని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు బుక్లెట్‌లో చెప్పడం జరిగింది. అయితే పీసా చట్టం 1996 యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు అని చెప్పేసి ఇందులో కూడా మనం చూడడానికి అనుకూలంగా ఉంది. అయితే జీలో మనం చూస్తే పీసా చట్టం గ్రామ సభను సంబంధించి అభివృద్ధి ప్రక్రియలో సమాజంలో భాగస్వామ్యానికి నివేదికగా ఏర్పాటు చేసింది. అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను గుర్తించడం, అభివృద్ధి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయడం, దీని బాధ్యత మరియు ఈ ప్రణాళికలను అమలు చేయడం ఈ పీసా చట్టంలో సెక్షన్ 4E1లో నుండి మనం చూడొచ్చని ఈ బుక్లెట్‌లో మనకు గౌరవ పెద్దలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే అంశం మీద ఢిల్లీలో సదస్సు ఈ అంశాల మీద పెట్టడం జరిగింది. అయితే మనం హెచ్‌లో మనం చూస్తే గ్రామ స్థాయి సంస్థలు, గ్రామ పంచాయతీ, గ్రామ సభ మరియు పంచాయతీ సమితితో సహా గ్రామ స్థాయి సంస్థలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు నిర్వహించేందుకు మరియు పూర్తి సమాజానికి ప్రాథమిక సేవలను అందించాలని నిర్దేశిస్తుంది ఈ పీసా చట్టంలో. సెక్షన్ 4Bలో నుండి మనం చూసుకోవచ్చు అని ఈ బుక్లెట్‌లో చెప్పడం జరిగింది. సో, ఆ ఐలో మనం ఈ ఐ నుండి మళ్ళీ అలాగ కిందకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు మనం వెళ్ళిపోతే జేలో మనం చూస్తాం సంప్రదింపులు అని చెప్పి రాసి ఇక్కడ షెడ్యూల్ ప్రాంతాలలో ఏదైనా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు లేదా కార్యకలాపాలు చేపట్టే ముందు చట్టం ప్రకారం గ్రామ సభతో సంప్రదింపులు అవసరమని పీసా చట్టంలో సెక్షన్ 4Eలో మనం చూసుకోవచ్చు. కేలో మనం చూసుకుంటే భూమి హక్కులు ఈ చట్టం షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లోని గిరిజన సంఘాలు భూమి హక్కుల పరిరక్షణకు అందిస్తుంది. ఏదైనా భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి లేదా బదిలీ చేయడానికి ముందు వారి సమ్మతి అని అవసరం అని చెప్పేసి ఇక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది. ఏదైనా బదిలీ చేయాలన్నా, భూమి స్వాధీనం చేయాలన్నా, కొనుక్కోవాలన్నా, అమ్మాలన్నా గ్రామ పంచాయతీ పీసా యాక్ట్ ద్వారా మరి తీర్మానాలు లేదా గ్రామ సభలు అవసరం అని చెప్పేసి కంపల్సరీ అని చెప్పి పీసా చట్టంలోని సెక్షన్ 4లో 1, 2, 3, 4లో మనం చూడొచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ ముందు రాయడం జరిగింది. సో, ఈ విధంగా మనకు ఈ మాటలు తెలియపరుస్తుంది. ఇంకా ఈ భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడంలోనూ, లేదంటే బదిలీ చేయడంలోనూ, లేదంటే వారి సమ్మతి అవసరం అనే పాయింట్‌లోని మనం ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్‌లో మనం చూస్తే గ్రామ సభను బలోపేతం చేయడంలో ముందస్తు గ్రామ సభను బలోపేతం చేయడం అనేది కూడా చాలా అవసరమైన పాయింటు. అలాగే ఇక్కడ 4 పాయింట్‌లోనూ భూమి అన్యాక్రాంతాన్ని నిరోధించడం. భూమి అన్యాక్రాంతం నుండి నిరోధించడం. ఎవరైతే గిరిజనేతరులు మరి భూమిని కొనుగోలు చేయడం లేదంటే వాళ్ళు ఈ ఏజెన్సీ గిరిజన ప్రాంతాల్లో చాలా చోట్ల భూమి
వేరే వాళ్ళు ఇనామీదారులు అని చెప్పేసి గిరిజనేతరులు వచ్చి లాక్కోవాలని భూమి చూసుకుంటుంటారు. చూస్తే మా పాచిపెంట మండలం కొట్టూరు పంచాయతీలో కూడా సేమ్ అదే ఇష్యూ. అలాగే పాచిపెంటలపు పదనపురంలో కూడా సేమ్ అదే ఇష్యూగా సాగుతుంది. ఇక్కడ కొట్టూరు కుడుమూరు రెవెన్యూకొచ్చేసరికి గిరిజనేతరులు భూములు 782 ఎకరాలు లాక్కోవాలని చూస్తే ఈ పీసీ యాక్ట్ ద్వారా గ్రామ సభలు అమలులో మాకు అవగాహన లేకపోయినా మీటింగులు పెట్టి దీన్ని ఈ విధంగా అడ్డుకోవడం అనేది జరిగింది. సో, ఇలాంటివి చాలా అవసరమైన విషయాలని చెప్పేసి భావిస్తున్నాం. సో, చాలా మంచి మంచి పాయింట్లున్నాయి. ఇందులో అన్నిటి కూడా వీలైతే చదవండి. నేను ఫోటో ఇది పీడిఎఫ్ కూడా పెడతాను. సో, చివరి వరకు చూసినందుకు చాలా థాంక్స్. సపోర్ట్ చేయండి. సో, చదవండి. వీలైతే ఒక లైక్ కొట్టండి. థాంక్ యూ.